नमस्कार, खबरों के बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ कुसुम सोनिया। सब तो पहला चोण दीआं खबरां। भारत ਅਤੇ अमरीका ने 2+2 की वार्ता विच खेतरी स्थिरता ते कानून के शासन का संकल्प दोहराया। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों आयुष्मान भारत सेहत और वैलनैस सेंटर की चौथी वरेगंढ मौके 16 तो 22 अप्रैल तक समागम करवाए जाएंगे। केंद्रीय पेंडू विकास मंत्रालय के कौमी पुरस्कारों लई पंजाब दीआं 10 पंचायतों की चोण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल नूं पंचायत दिवस मौके पुरस्कार प्रदान करनगे। राष्ट्रीय राज दे रहा है जलियांवाला बाग के खूनी साके के शहीदों नूं श्रद्धांजलि। ਅਤੇ पंजाब सरकार वालों भलके महावीर जयंती विसाखी और डॉक्टर BR अंबेडकर के जन्म दिवस मौके छुट्टी का ऐलान। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारत और अमरीका ने चौथी 2+2 मंत्री पद्धर की वार्ता विच खेतरी स्थिरता और कानून के शासन नूं उत्साहित करन दे संकल्प नूं दोहराया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर की अगवाई विच भारतीय वफद ने वार्ता विच भाग लिया, जबकि अमरीकी वफद की अगवाई विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने की। 2+2 वार्ता भारत और अमरीका के दुवल्ले संबंधों विच विदेश नीति, रखिया और सुरक्षा नाल जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की व्यापक समीक्षा का अहम मौका उपलब्ध करवाउंदी है। वार्ता मगरों मीडिया नाल गल करदिआं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोवां धिरां दरमियान सार्थक गलबात हुई, जो भारत और अमरीका के संबंधों की रफ्तार नूं बरकरार बनाए रखण अते विस्तार देण विच सहायक होवेगी। उन्होंने कहा कि दोवां देशां दे सांझे टीचे ने अते इह महत्वपूर्ण है कि विश्व के 2 सब तो वड्डे लोकतंत्र दुनिया के लगभग सारे मुद्दों ते इक्को जिहा विचार रखते हैं। राजनाथ सिंह ने दोवां देशां दे दुवल्ले संबंधों प्रति अमरीकी वफद की प्रतिबद्धता की शलाघा की। इस दौरान मीडिया नाल गलबात करदिआं विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कहा कि यह बैठक अजिहे समय विच हो रही है जदों समुची दुनिया के लोग कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमरीकी हम अहुदा नाल उन्हां दी गलबात यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और उस नाल पैदा हुई स्थिति ते केंद्रित रही। जयशंकर ने कहा कि दूर दराडे के देश ऊर्जा ते खुराक सुरक्षा नूं लैके वधेरे चिंतित ने। यूक्रेन में संघर्ष की समाप्ति लई विदेश मंत्री ने भारत वालों सहयोग देण दी गल भी आखी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता खेत्र में छोटे किसानों के विश्वास को बढ़ाने लई पारदर्शिता की लोड़ ते जोर दिता है। नवी दिल्ली विखे सहकारिता नीति ते कौमी सम्मेलन को संबोधन करदिआं उन्होंने कहा कि देश में नवी सहकारिता नीति की बेहद लोड़ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले 8-9 महीनों में मुढ़ली खेती करजा कमेटी और प्रमुख सहकारी संघ के मुद्दे सुलझाउण लई केंद्र सरकार नवी नीति लैके आवेगी। उन्होंने सहकारिता खेत्र के वणजीकरण और उसनूं आधुनिक बनाउण दा सद्दा दिता। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत 18 साल तो वध उम्र के 97% तो वध लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक देने वाला विश्व का पहला मुल्क बनया है। नवी दिल्ली विखे मीडिया नाल गलबात करदिआं सेहत मंत्री ने कहा कि 18 सालों तो वध उम्र 85% आबादी दूजा टीका भी लगवा चुकी है। उन्होंने दस्सिया कि 15 तो 18 वरियां दे 5 करोड़ 77 लाख तो वध नौजवानों ने पहला टीका लगवाया है, जबकि 3 करोड़ 98 लाख तो वध लाभार्थियों को दूजी खुराक भी दी जा चुकी है। देश में कोविड प्रबंध और टीकाकरण मुहिम की शलाघा करदिआं सेहत मंत्री ने कहा कि भारत की इस सफलता को दुनिया ने देखा है। हम ज्यादातर बचे हैं और एक स्टडी ICMR की स्टडी ने आइडेंटिफाई किया कि 99.38% जो व्यक्ति वैक्सीनेटेड है और उसको ओमिक्रॉन की इफेक्ट नहीं होती है या तो उसकी वो बच जाते हैं, बचने की संभावना उसको कैजुअलिटी नहीं होती है। ये स्टडी से निकल के आया है। कई कंट्री में एक ग्रुप 70% था तो 30% ओपन था, वो वैक्सीनेटेड नहीं थे। 80% था तो 20% वैक्सीनेटेड नहीं थे, इसलिए उसको सफर करना पड़ा। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों आयुष्मान भारत सेहत और वैलनैस सेंटर की चौथी वरेगंढ मौके 16 तो 22 अप्रैल तक समागम करवाए जाएंगे।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਟੈਲੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਨਕਾਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੂ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਲਈ 29 ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂ ਆਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 10 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਮਾਚੀਵਾੜਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌੜ ਅਤੇ ਢਿਲਵਾਂ ਬਲਾਕ ਨੂੰ 2-2 ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੌੜ ਬਲਾਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਏਖਾਨਾ, ਮਾਚੀਵਾੜਾ ਦੀ ਰੋਹਲੇ, ਮਾਜਰੀ ਦੀ ਨੰਗਲਗੜੀਆ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੀ ਪੁਟਾਲ ਕਲਾਂ, ਢਿਲਵਾਂ ਬਲਾਕ ਦੀ ਨੂਰਪੁਰ ਜੱਟਾਂ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸੰਗੇੜਾ ਅਤੇ ਟਾਂਡਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਦਬੁਰਜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌੜ ਬਲਾਕ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਾਣਕਖਾਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਢਿਲਵਾਂ ਬਲਾਕ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਬੇਟ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਰਾਲਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੇਲਾ ਨੂੰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੌਰਵ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਲਕੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਹਾਵੀਰ ਜਯੰਤੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਜ਼ਟਡ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਵਰਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
उन्होंने कहा कि मुख मंत्री वालों दित्तियां गईयां सख्त हदायतां दे बावजूद कुछ प्राइवेट स्कूल इन्हां दी उलंघना कर रहे हैं अते अजिहे स्कूलों नूं जल्द ही कार्रवाई का सामना करना पवेगा। इस दे नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म होंदा है। आग्या दिओ, धन्नवाद। मैं स्टूडियो तो मास्क लगा के बाहर जा रही हूँ, तुसीं भी घर तो बाहर जाण लगे मास्क जरूर लगाओ। इजाजत दिओ, नमस्कार।